કરીએ તો ગોંડલના પૂર્વ ધારાસભ્ય જયરાજસિંહના દીકરા ગણેશ જાડેજા વિરુદ્ધ ગંભીર આક્ષેપ કરવામાં આવ્યા છે। એક યુવક અને તેના પિતાને માર માર્યાનો ગંભીર આક્ષેપ કરાયો છે। ગણેશ જાડેજા અને તેના માણસોએ માર માર્યાનો આક્ષેપ કરાયો છે। માર મારવાની ઘટના પછી યુવક ગુમ થયો। યુપીએસસી પરીક્ષાની તૈયારી કરતો હતો રાજકુમાર જાટ નામનો યુવક કે જે ગુમ થયો છે। યુવકના પિતાએ ગોંડલ પોલીસને લેખિતમાં રજૂઆત કરી છે। પૂર્વ ધારાસભ્યના કેટલાક માણસોએ બોલાવીને માર માર્યાનો પણ ગંભીર આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે। રાત્રિના સમયે માર માર્યા પછી રૂમ પર યુવક ગયો હતો અને સવારના સમયે તપાસ કરતા યુવક લાપતા થયો હતો। ઘટનાના 6 દિવસ પછી પણ યુવક ન મળતા પરિવારજનો ચિંતામાં મુકાઈ ગયા છે। અને આપણી સાથે હાલ ફરિયાદી જોડાયા છે રતનલાલ। રતનલાલજી, સ્વાગત છે આપનું વીટીવી ન્યૂઝમાં। રતનલાલજી, આપની પાસેથી સૌથી પહેલા તો એ આખી ઘટના જાણવી છે। આપનો દીકરો 6 દિવસથી ગુમ છે, શું સમગ્ર ઘટના રહી હતી? घटना में तो ऐसा है ना बहन के हम तो बाइक पे आ रहे थे जी, और मतलब एक घर के बाहर मतलब अचानक हमको अंदर बुलाया जाता है और बहुत जोरदार मारपीट करते हैं। और फिर मैं मतलब जैसे बड़ी मुश्किल से वहां से हाथा जोड़ी करके वहां से बाहर निकल के और घर आते हैं और फिर वो मतलब बच्चे को सुला देते हैं और सुबह ढूंढते हैं तो बच्चा मिलता ही नहीं है वहाँ पे घर पे। और तब से मतलब बच्चे को ढूंढ रहे हैं लेकिन अभी तक मतलब बच्चा हमारे पास नहीं आया है। જી બિલકુલ રતનલાલજી, અમારી સાથે જોડાવા માટે આભાર। તો ફરિયાદી પિતા આપણી સાથે અત્યારે જોડાયા હતા અને તેમનું એ કહેવું છે કે 6 દિવસ વીતી ચૂક્યા છે પરંતુ હજી સુધી તપાસ કરવામાં આવી છે પરંતુ દીકરો હજુ સુધી નથી મળી આવ્યો। જો કે શા માટે માર મારવામાં આવ્યો તેનું કારણ પણ સામે નથી આવ્યું। અને ફરી એક વખત આપણી સાથે रतनलाल जी जोड़ाया है। रतनलाल जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि कोई कारण आपको पता चला है कि क्यों आपके बेटे को? अरे बिना कारण, अरे नहीं तो हम उन देखो हम तो किसी को जानते ही नहीं यहाँ पर और रोड पे हम तो बाइक लेकर जा रहे थे, हमको बुलाया जाता है अंदर। बिल्कुल रतनलाल जी, आपके पास से ये भी जानना है कि आपने पुलिस में फरियाद दाखिल करवाई है, वहां से आपको कोई जवाब मिला है अभी तक? हाँ, पुलिस के पास से तो मतलब वो जांच कर रहे हैं ऐसा बोल रहे हैं लेकिन बच्चा अभी तक मतलब मिला नहीं है हमको। जी, और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कितने दिन हो चुके हैं आपका बच्चा गुम हुआ है, कितने दिन हो चुके हैं? मतलब 2 तारीख और 3 तारीख मतलब रात के टाइम से बच्चा मतलब शाम को सुला दिया था। 2 तारीख को 2 तारीख को रात 11 बजे बच्चा सुलाया था घर पे। 11:30 बजे बड़े वो लेके आया था वो और फिर उसको मैंने कहा बेटा सो जा, अब तो अपना कोई है नहीं यहाँ पे। और फिर रात में बच्चा गायब हुआ जो वहाँ रात से मतलब उसको ढूंढ रहे हैं मतलब कि हम तो यहाँ लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिला मतलब। जी, और रतनलाल जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस समय ये घटना घटी उसके बाद आपके बेटे से कोई बात हुई थी या फिर उसको कुछ डर जैसा लग रहा था, इस बारे में कोई बात हुई थी आपकी? डर तो मेरे को लग रहा था कि फिर लोगों ने कहा कि वो मतलब कोई खतरनाक जगह से मतलब आपसे लड़ाई हुई है और अब आपका मतलब बच्चा मिलना बहुत मुश्किल है और मतलब अब नहीं मिलेगा बच्चा, ऐसा भी लोगों ने कहा मेरे को। क्या जी, और रतनलाल जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो पूर्व एमएलए है जयराज सिंह के जिनके बेटे के ऊपर आपने आक्षेप किया है, क्या उनसे कोई भी बातचीत का प्रयास आपके द्वारा किया गया है या फिर उनकी कोई प्रतिक्रिया आई है? न तो मैंने कोई प्रतिक्रिया देखी है और न कुछ भी आया है। मैंने तो जो भी बताया है A to Z सच बताया है और वो घर उन बापू साहब का ही है। उनके ग्राउंड फ्लोर में हमको मेरे को बच्चे को दोनों को मारा पीटा गया है और आप सीसीटीवी चेक करवा लो, अगर मेरे में एक भी बात झूठी निकले उनका ग्राउंड फ्लोर का सीसीटीवी आप चेक करवा लो कि हमारे साथ कितना बड़ा दुर्व्यवहार किया गया है वहाँ पे। जी, रतनलाल जी, जो जयराज सिंह जी है उनके साथ आपकी कोई बात हुई है? आपने बात करने का कोई ट्राई किया है उनसे अभी तक?
और उनसे ट्राई करने का कोई मतलब मैं तो क्या ट्राई करूं, मेरे तो वैसे ही इतना डरा गया मतलब हद से भी ज्यादा, मतलब दूसरे लोगों ने कि आप मतलब तुम्हारे साथ अब बहुत बुरा होने वाला है कि भाई अब मतलब ऐसा मिलेगा ही नहीं, ऐसा भी मतलब डर रहा। मैं तो घर में रह रहा हूँ तो डर के ही रह रहा हूँ जी। और रतनलाल जी, आपने बोला कि आपका बेटा दूसरे दिन सुबह गुम हो गया था, तो उसके बाद आपको कोई धमकी वगैरह मिली हो, उसके ऊपर आप कुछ बोलना चाहेंगे? एक नंबर आया था मेरे धमकी भरा, जो मतलब वो ट्रेस किया तो कोई ब्रिजराज सिंह नाम से थे, तो उन्होंने मेरे को धमकी मारी थी कि तुमने अगर ये किया तो अब तुम्हारी खैर नहीं, मतलब यूं। जी। और आपने जब पुलिस कंप्लेन करवाया उसके बाद पुलिस तरफ से आपको कैसा रिस्पांस मिल रहा है? अभी तक जो कार्यवाही है वो कैसे चल रही है? कोई निवेदन उनका आया है पुलिस की तरफ से भी? पुलिस की तरफ से मतलब ये विश्वास दिलाते हैं खाली कि मैं बोले आपका बच्चा यहाँ जा रहा है या आपका बच्चा मिल जाएगा, और मतलब वो मतलब इनडायरेक्टली मतलब जैसे डर की भावना ही बनी रहे, ऐसा हो गया मतलब कि भाई मैं ये मतलब कंप्लेन करके मतलब मैंने आपत मोल ले ली है, मतलब जिंदगी की, अब मेरी जिंदगी कोई खतरा है, मतलब इस तरह। बिल्कुल रतनलाल जी, અમારી સાથે જોડાવા માટે આભાર। તો ફરિયાદી પિતા કે જેમની સાથે પણ વાતચીત કરી અને તેમણે એ પણ કહ્યું છે કે બીજા દિવસે સવારે તેમનો જે દીકરો છે તે ગુમ થયો હતો અને ત્યારથી લઈને અત્યાર સુધી કોઈ પતો નથી, પરંતુ તેમને એક ફોન કોલ પણ આવ્યો હતો તેવું પણ તેમણે જણાવ્યું છે અને તેમણે એ પણ કહ્યું છે કે તેમનો કોઈ જ વાંક ન હતો, પરંતુ છતાંય તેમના દીકરાને અને તેમને મારવામાં આવ્યો। સંવાદદાતા વિક્રમસિંહ ફોન લાઈન પર જોડાયા છે। વિક્રમસિંહ, જે પ્રમાણે એક યુવક કે જે યુપીએસસીની તૈયારી કરી રહ્યો હતો તેને અને તેના પિતાને મારવામાં આવે છે અને પિતા દ્વારા ગંભીર આક્ષેપો પણ આપણી સાથે જોડાયા અને તેમણે ગંભીર આક્ષેપો પણ કર્યા છે કે કોઈ વાંક નહોતો, છતાંય તેમને મારવામાં આવ્યો છે। આ મુદ્દે કોઈ અપડેટ? પોલીસ દ્વારા શું કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે ત્યારબાદથી તેને લઈને કોઈ માહિતી? ચોક્કસ જો વાત કરવામાં આવે તો રાજકોટ જિલ્લાના ગોંડલની અંદર યુપીએસની પરીક્ષાની તૈયારી કરતો જે રાજકુમાર રતનલાલ જે જાટ ચૌધરી નામનો યુવક છે તે ઘરેથી ગુમ થઈ અને હોવાની છે એ પોલીસમાં છે તે ગોંડલ બી ડિવિઝનમાં છે તે ફરિયાદ નોંધવામાં આવી છે। ત્યારે પૂર્વ ધારાસભ્યના જયરાજસિંહ જાડેજાના માણસોએ છે તે બંગલામાં લઈને જઈને માર્યા હોવાનો છે તે આક્ષેપો પણ કરવામાં આવ્યો છે। ત્યારે ગોંડલ પોલીસે પિતાના અને પોતાના પુત્ર ઘરેથી ગમ થયાની લેખિતો ફરિયાદ પણ પોલીસને સીસીટીવીના આધારે તપાસ કરવામાં આવી છે, પણ ક્યાંક ને ક્યાંક ગોંડલની અંદર છે તે યુવકના છે તે પોસ્ટર છે પણ તે વાયરલ કરવામાં આવે છે કે ગુમસુદા મિસિંગના છે એ પોસ્ટરો પણ ક્યાંક ને ક્યાંક લગાડવામાં આવે છે। ત્યારે જે વીર ટીમ દ્વારા છે તે ડીવાયએસપી નો છે તે કોન્ટેક્ટ કરવામાં આવે તો ડીવાયએસપી જયારે અત્યારે આ બાબતે પૂછવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો, પણ ડીવાયએસપીએ કીધું કે હું મારા પ્રસંગને કારણે છે, હું પ્રસંગમાં છે તે બહાર છું, તેને લઈને પ્રસંગનો છે તે પ્રસંગમાં બહાર છે એવું પણ કહેવામાં આવ્યું હતું। ત્યારબાદ છે ગોંડલની અંદર છે, પણ ગોંડલની અંદર ગણેશની જો વાત કરીએ તો ગણેશ ગોંડલની અંદર જુનાગઢની અંદર હજી થોડા જ સમય પહેલા છે તે વધી 6 થી 7 મહિના પહેલા છે ગણેશ ગોંડલ છે જુનાગઢની અંદર પણ એક યુવકને છે તે મારવામાં આવ્યો હતો। ગણેશ ગઢની અંદર લઈને છે તે મારવામાં આવ્યો હતો, તેવો વિડીયો પણ સામે આવ્યો હતો, ત્યારે ઓડિયો પણ સામે આવ્યો હતો। ત્યારે લઈને બીજી જ વખત છે કે જ્યાં યુવક છે તે યુવકને તે મારવાનો છે ને યુપીએસની પરીક્ષાની તૈયારી કરતા યુવકને છે તે મારવાનો હોવાનું હોય છે સામે આવી રહ્યું છે। જી બિલકુલ વિક્રમસિંહ, સાથે એ પણ જાણવા માંગીશું કારણ કે અને હાલ આપણી સાથે યતીશ દેસાઈ શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ પણ જોડાયા છે। યતીશભાઈ, સ્વાગત છે આપનું વીટીવી ન્યૂઝમાં। યતીશભાઈ, સૌથી પહેલા તો આપની પાસેથી એ જાણવું છે, પ્રતિક્રિયા પણ લેવી છે, કારણ કે ફરી એક વખત ગણેશ ગોંડલ વિવાદમાં આવ્યા છે। આ પહેલા પણ તેઓ વિવાદમાં આવી ચૂક્યા છે। એક યુવક કે જે યુપીએસસીની પરીક્ષાની તૈયારી કરી રહ્યો હતો તેને અને તેના પિતાને મારવામાં આવે છે અને પિતા સતત એ આક્ષેપ કરી રહ્યા છે કે કોઈ વાંક નહોતો અથવા તેમને ખબર જ નથી કે કેમ તેમને મારવામાં આવ્યો છે અને પોતાના દીકરાને શોધવા માટે તેઓ રઝળપાટ સતત કરી રહ્યા છે। સૌથી પહેલા આ ઘટના મુદ્દે આપની પ્રતિક્રિયા? આ બાબત પેલી નથી, પેલી વાત તો એ છે કે આ બાબત પેલી નથી। આ મુજબનો બનાવ આની પહેલા પણ બનેલા છે। સુરતના એક કોન્ટ્રાક્ટરને અપહરણ કરી અને જયરાજસિંહના બંગલામાં મારવામાં આવ્યો। તદુપરાંત કોન્ટ્રાક્ટર પાસે નગરપાલિકાનું ટેન્ડર ફાડી નાખવામાં આવ્યું, એનું અપહરણ કર્યું, એની માર માર્યો, એની ફરિયાદ પોલીસે ન લીધી
ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં અરજી કરતા ગુજરાત હાઈકોર્ટે ઓર્ડર કર્યો કે આની ફરિયાદ લેવો. એના પછી ફરિયાદ લીધી અને પછી પણ ગુજરાત હાઈકોર્ટને પણ આ ગોંડલની પોલીસ પડકાર ફેંકતી હોય એમ કીધું કે તપાસ તો અમારે કરવાની છે, તપાસ નથી કરવી ને સી સમરી ભરી. ત્યારબાદ આ બીજો બનાવ બન્યો છે. તો હું એટલું કહું છું કે ગુજરાત રાજ્યના ગૃહમંત્રી જૈન ધર્મની મોટી મોટી વાતો કરે છે, જીવ દયાની મોટી મોટી વાતો કરે છે, તો ગૃહમંત્રીને પ્રશ્ન પૂછો કે ગોંડલમાં જયરાજસિંહ ગૃહમંત્રી છે કે તમે છો? આ પોલીસ તમારું કામ કરે છે કે જયરાજસિંહનું કામ કરે છે? જી યતીશભાઈ, બીજો સવાલ એ છે કે જે પિતા છે, જે ફરિયાદી પિતા છે, એ આક્ષેપ કરી રહ્યા છે કે 6 દિવસ વીતી ગયા છે પરંતુ છતાંય તેમના દીકરાનો કોઈ પતો નથી લાગ્યો અને એમને હજુ પણ એ ડર સતત સતાવી રહ્યો છે કે એમની સાથે કંઈ ખોટું ન થાય, એમને ધમકી મળી રહી છે તેવી પણ વાત તેમના દ્વારા કરવામાં આવી છે. એટલે શું આ સમયગાળા દરમિયાન આપનો કોઈ સંપર્ક એમની સાથે થયો અથવા એમણે મદદ માટે સંપર્ક કર્યો આપનો અથવા કોઈ વાતચીત થઈ હોય? કપાઈ જાય છે. યતીશભાઈ, મારો અવાજ આવી રહ્યો છે આપને? કપાતો આવે છે. બોલો, ફરીને કયો. યતીશભાઈ, સવાલ જે યુવકના પિતા છે, ફરિયાદી છે, તે સતત આક્ષેપ કરી રહ્યા છે કે 6 દિવસ થઈ ગયા છે, તેમનો દીકરો ગુમ છે અને તેમને પણ મનમાં એ ડર છે કે તેમની સાથે પણ કંઈ ખોટું થશે કે કેમ. એટલે આપની પાસેથી એ જાણવું છે કે શું જે ફરિયાદી પિતા છે એમની સાથે આપે કોઈ સંપર્ક કર્યો છે અથવા એમણે આપને કોઈ એવી ફરિયાદ કરી છે મદદ માટે? ના, આ કામ પોલીસનું છે. આને રક્ષણ આપવું, આની ફરિયાદ લેવી, એ કામ પોલીસનું છે. બીજી બાબત એવી છે કે માન્ય એસપી સાહેબ રાજકોટ જિલ્લા ગ્રામ્યએ પણ છાપામાં એવું નિવેદન આપ્યું છે કે આવો બનાવ બન્યો છે, બોલાચાલીનો બનાવ બન્યો છે. એ પણ જયરાજસિંહનો બચાવ કરે છે. તમે જુઓ, તમે આ ગોંડલમાં પોલીસ કઈ હદે કામ કરી રહી છે તમે જુઓ. એ એવો બચાવ કરી રહી છે કે માત્ર બોલાચાલી થઈ છે અને માર નથી માર્યો. હવે ગોંડલના બસ સ્ટેન્ડમાં, રેલવે સ્ટેશનમાં ગુમસુદાનું પોસ્ટર લાગ્યા છે. આના પોલીસ એને ગોતી રહી છે પણ ફરિયાદ નથી લેતી. ફરિયાદ તો પેલા લ્યો ને એના બાપની ફરિયાદ તો લ્યો કે ભાઈ મને માર માર્યો છે, મારા દીકરાને માર માર્યો છે. એની પોલીસ ફરિયાદ શું કામ નથી લેતી? જી, એટલે કારણ કે હું તમને એટલું કહું છું કે તમે અહીંયા આપને શંકાસ્પદ લાગી રહી છે. મારી વાત પૂરી સાંભળી લ્યો તમે. જી, તમે ગુજરાત રાજ્યના ગૃહમંત્રીને પ્રશ્ન કરો કે તમે મોટી મોટી બણગા ફૂંકો છો. યતીશભાઈ, એ જવાબ તો તમે આપી દીધો, પરંતુ શું આપને અહીંયા પોલીસની ભૂમિકા શંકાસ્પદ લાગી રહી છે? તમે જેમ આક્ષેપ કરી રહ્યા છો તેમ પોલીસની કોઈ ભૂમિકા, પોલીસની ભૂમિકા માત્ર ને માત્ર જયરાજસિંહના પરિવારને બચાવવા સિવાયની કોઈ ભૂમિકા જ નથી પોલીસની. હવે આનાથી મારે મોટી તમને સાબિતી શું આપવી કે પોલીસ શું કાર્ય કરી રહી છે? પોલીસ ગોંડલમાં માત્ર જયરાજસિંહનો બચાવ કરવો અને જયરાજસિંહ પોલીસના બળના જોરે તમામ પોતાનું રાજકારણ ચલાવે છે. બીજું શું કરે છે પોલીસ? ગોંડલની પોલીસ ગોંડલમાં દારૂ ખુલ્લેઆમ વેચાય છે. મેં એસપી સાહેબને કીધું કે તમે વેશ પલટો કરીને મારી સાથે આવો, હું તમને બતાવું દારૂ ક્યાં વેચાય છે. મેં એસપી સાહેબને એમ કીધું કે ગામમાં જુગાર ક્યાં રમાય છે, ગાંજો ક્યાં મળે છે, એ તમે મારી સાથે વેશ પલટો કરીને આવો, હું તમને બતાવીશ. જી બિલકુલ યતીશભાઈ, અમારી સાથે જોડાવા માટે આપનો ધન્યવાદ. તો શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ યતીશભાઈ જોડાયા હતા અને તેમણે પણ સીધા આક્ષેપ પોલીસની કામગીરી સામે પણ કર્યા છે અને પોલીસની ભૂમિકા માત્ર ને માત્ર જયરાજસિંહના પરિવારને બચાવવાની છે તેવો આક્ષેપ પણ તેમના દ્વારા અત્યારે કરવામાં આવ્યો છે. બીજી તરફ જે ફરિયાદી પિતા છે તે પણ સતત આક્ષેપ કરી રહ્યા છે કે 6 દિવસ વીતી ગયા છે પરંતુ હજુ સુધી તેમના દીકરા અંગે કોઈ માહિતી નથી મળી. લેખિતમાં રજૂઆતો પણ કરવામાં આવી છે પરંતુ હજુ સુધી દીકરા વિશે કોઈ જ માહિતી નથી મળી. વહેલી સવારે દીકરો ગુમ થયો હતો, મારામારીની જે ઘટના બની હતી અને ત્યારબાદથી જ સતત દીકરાનો સંપર્ક કરવાનો પણ પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે પરંતુ હજી સુધી તેની કોઈ માહિતી નથી મળી. જ્યારે બીજી તરફ શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ દ્વારા પણ ગંભીર આક્ષેપ કરવામાં આવ્યા છે. ગોંડલ પોલીસ ગણેશ ગોંડલની બચાવ કરી રહી છે તેવું તેમણે કહ્યું છે અને આ પહેલા પણ ગણેશ ગોંડલ કે જે વારંવાર તેની સામે ગંભીર ગુનાઓ પણ નોંધાઈ ચૂક્યા છે. થોડા સમય પહેલા પણ તેની સામે એક ગંભીર ગુનો નોંધાયો હતો અને ત્યારે પણ તેની ભૂમિકાને લઈને સવાલ ઉભા થયા હતા.